आपका हम बिलीवर्स चर्च मिनिस्ट्री गुडूस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परमेश्वर की महान अनुग्रह से हमारी सेवकाही से अनेकों को नया जीवन प्राप्त हो रहा है। दिन प्रतिदिन प्रभु के दास रेवरेंड जॉन आनंद गुंडेटी द्वारा परमेश्वर उन्हें अद्भुत रीति से इस सेवकाही का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अनेक जो दुख और पीड़ाओं में थे, प्रभु के दास के प्रार्थना किए जाने पर परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आजाद किया है। आप हर रविवार हमारे प्रभु के दास के द्वारा बिलीवर्स चर्च में आकर उत्तम परमेश्वर की शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हमारे साथ जुड़े और परमेश्वर के महान सामर्थ्य को प्राप्त करें। और उसके 7वें पद से हम लोग 10 पद तक 11 पद तक हम लोग आज अध्ययन करेंगे। దాని 7 నుండి మనం మొదలుకొని 11 వరకు ధ్యానించుకుందాం। और ये बहुत गहरा अध्ययन है, చాలా లోతైన అధ్యాయం। इसमें बहुत मजा आएगा। ఇందులో చాలా ఆనందం ఉంది। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। మనం దేవునికి వందనాలు आप చెల్లిస్తాము। परमेश्वर पिता हम सबसे बातचीत करने वाले తండ్రి అయిన దేవుడు మనందరితో कितने మాట్లాడబోతున్నాడు। लोग आशा करते हैं आज मेरा पिता मुझसे बातचीत करे। ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు ఈ రోజు నా తండ్రి నాతో మాట్లాడతాడు? आमेन, హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా। आज मेरा पिता मुझसे बातचीत करे। ఈ రోజు నా తండ్రి నాతో आप మాట్లాడాలి। अगर इस बात को लेकर इस प्रार्थना से बैठेंगे तो परमेश्वर आपसे बातचीत ఈ करेगा। మాటను పట్టుకొని ప్రార్థన పట్టుకొని ఇక్కడ కూర్చుంటే దేవుడు నీతో మాట్లాడతాడు। आमेन, ఆమేన్, हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया। హల్లెలూయా। तो आइए मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। రండి మనం దేవుని వాక్యాన్ని చదువుదాం ప్రియమైన 7वां पद 7వ వాక్యము यशायाह नबी की किताब యెషయా ప్రవక్త గ్రంథము 61वां अध्याय 61వ అధ్యాయం और उसका 7वां पद దాని 7వ వాక్యము। मैं पढ़ रहा हूं। तुम्हारी नामधराई की संति दुना बाग मिलेगा, अनादार के संति तुम अपने बाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने बाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे। आमेन। నీ అవమానములకు ప్రతిగా రెట్టింపు ఘనత నొందుదురు। ओ हाय, हाँ, నిందకు ప్రతిగా తాము పొందిన భాగము అనుభవించి వారు సంతోషితులు। ओ ओ వారు తమ దేశంలో రెట్టింపు భాగమునకు కర్తలగుదురు। నిత్యానందము వారికి కలుగును। నిత్యానందము వారికి కలుగును। ఆమేన్, ఆమేన్, हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया। హల్లెలూయా। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। తండ్రి అయిన దేవునికి వందనాలు। भैया आपको मैं बताना चाहता हूँ, ఇక్కడ నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నా, यशायाह नबी के द्वारा యెషయా ప్రవక్త ద్వారా परमेश्वर पिता ने आदि इजरायलियों को ये वादा किया है। తండ్రి అయిన దేవుడు మొదటి ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు వాగ్దానం చేసినాడు। और उस समय नबी उनके लिए यशायाह था ఆ సమయంలో వారి కొరకు ప్రవక్త యెషయా ఉన్నాడు। और परमेश्वर ने यशायाह को अपने लोगों को, अपने इजरायली लोगों को वो ये संदेश भेजा। మరి దేవుడు యెషయా ద్వారా దేవుడు తన ప్రజలకు సందేశాన్ని పంపించాడు। संदेश ये है, సందేశం ఏంటంటే तुम्हारी नामधराई बहुत लोगों के बीच में हुई है। నీవు అనేకుల మధ్యలో అవమానాన్ని పొందావు। उतना ही नहीं, అంతేకాదు तुम्हारा अनादर बहुत हुआ है। నీకు అనేకమైన నిందలు వచ్చాయి। तुम्हारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग నీ ఇరుగు పొరుగులో ఉండే వారు तुम्हारी नामधराई करते हैं నిన్ను అవమానపరిచారు। और तुम्हारा अनादर करते हैं। మరి నీకు నిందనిచ్చారు। तुम तेलुगु में क्या है? నింద। निंदा। ओ हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया। హల్లెలూయా। हिंदी में अनादर, अनादर का मतलब है हमको लोग तुच्छ जानते हैं। మనల్ని ప్రజలు నీచంగా ఎంచుతారు। हालेलुया। హల్లెలూయా। तो मेरे प्रियो, అయితే నా ప్రియమైన వారలారా, ये आदि इस्राएलियों के लिए नहीं, ఇది మొదటి ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకు కాదు। आज हम जो आधुनिक इजरायली लोग कहलाते हैं, ये बात हमारे लिए हो रही है आज। ఈ రోజు ఆధునిక ఇజ్రాయేలీలు అనబడుతున్న మన కొరకు చెప్పబడుతుంది। आमेन, ఆమేన్, हालेलुया। హల్లెలూయా। ये बात उस वक्त की है ఈ మాట ఆ సమయంలో రాసింది। जब उनके लिए यशायाह नबी थे ఆ సమయం కొరకు యెషయా ప్రవక్త और ఉన్నాడు। प्रजा इजरायली लोग थे। మరి ప్రజలు ఇజ్రాయేలీలు ఉన్నారు। लेकिन आज आपके लिए यहाँ कोई खड़ा है, वही जो
यशायाह नबी के स्थान में है। ఇక్కడ మీ కొరకు ఎవరైతే నిలబడి ఉన్నారో ఆయన ప్రవక్త అయిన యెషయా స్థానంలో ఉన్నాడు. आपको वही संदेश यहाँ पर मिल रहा है। ఆ సందేశం మీకు ఈ రోజు దొరుకుతుంది. तुम्हारी नामधराई की संति मैं दुगना बाद तुम्हें दूंगा। నీ అవమానములకు ప్రతిగా రెట్టింపు ఘనతను నేను నీకు ఇస్తాను. अनादर के संति నిందకు ప్రతిగా तुम अपने बात के कारण जय जयकार करोगे। నీవు నీ బాధను బట్టి ఆనందిస్తావు. हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया। హల్లెలూయా. अब इस बात पर आप ध्यान दें। ఈ మాటను ధ్యానించండి. आज वर्तमान स्थिति में ఈ రోజు వర్తమాన స్థితిలో आप जो आधुनिक कलीसिया के जो इजरायली लोग कहलाने वाले तुम लोग ఆధునిక సంఘంలో ఉన్న ఇజ్రాయేలీలు అనబడుతున్న మీరు और मैं, మరి నేను आपके साथ मैं भी हूँ, మీతో కలిసి నేను కాను. हम सब लोग మనమందరము आज बहुत हम लोग अनादर के भागी होते हैं। అనేకమైన నిందలు మనం పొందుతూ ఉంటాము. और उतना ही नहीं, అంతేకాదు हमारी नामधराई, हमारी बदनामी बहुत होती है। మనకు నిందలు లేక అవమానము ఎంతో వస్తుంది. ये दो चीजें ఈ రెండు आज आम बात हो गई है। సాధారణమైన మాటలయ్యాయి. आप कितने भी अच्छे शरीफ और कितने भी आप सज्जन क्यों ना हो, लेकिन ये दो बातें आपको छोड़ेंगी नहीं। నువ్వు ఎంత మంచి నమ్మకమైన సజ్జనుడైనా కావచ్చు, కానీ ఈ రెండు మాటలు నీకు వస్తాయి. आप कितने भी अच्छे विश्वासी क्यों ना हो, पवित्र हो, आप परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र होंगे, लेकिन ये दो बातें आपको नहीं छोड़ेंगी। నువ్వు ఎంత మంచి విశ్వాసువైనా నువ్వు దేవుని దృష్టిలో పరిశుద్ధుడవై ఉన్నప్పటికీ ఈ రెండు మాటలు నీకు వస్తాయి. అవునా కాదా? అవునా కదా? क्या बोलते हैं आप मेरे से? మీరేమంటారు చెప్పండి. ये दो बातें ఈ రెండు మాటలు आप कितने भी शरीफ घराने के क्यों ना हो, నువ్వు ఎంత మంచి వాడవైనా కావచ్చు, आप कितने भले विश्वासी क्यों ना నువ్వు हो, మంచి నమ్మకమైన విశ్వాసుడవే आप కావచ్చు, कितने पवित्र और शुद्ध आप परमेश्वर की दृष्टि में होंगे भी, నీవు దేవుని దృష్టిలో అతి పరిశుద్ధుడవై ఉండవచ్చు, बहुत अच्छे होंगे। చాలా మంచి వాడవు मैंने కావచ్చు. पिछले संडे आपको बताया था, పోయిన వారం నేను మీతో చెప్పాను, हर समस्या पर अगर विश्वासी प्रेम का चादर ओढ़ दे, अगर वो भयंकर पाप भी होगा तो वो ढक जाए। ప్రతి సమస్య మీద విశ్వాసి ప్రేమ దుప్పటిని కప్పితే అది భయంకరమైన పాపమే కావచ్చు, అది కప్పవాలి. मैंने पिछले संडे आपको एक अच्छा दृष्टांत मैंने बताया। పైన ఆధారం మంచి ఉపమానమును నేను మీకు చెప్పాను. परमेश्वर पिता ने एक ऐसा दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी के लोगों को संदेश के रूप में दिया। తండ్రి అయిన దేవుడు ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రజలకు ఒక మంచి ఉపమానాన్ని చెప్పాడు. आमेन, ఆమేన్, हालेलुया। హల్లెలూయా. वो दृष्टांत में बस एक छोटी सी बात है, ఆ ఉపమానంలో ఒక చిన్న మాట ఉంది है ना? కదా. छोटी बात ये है, ఆ చిన్న మాట ఏంటంటే तू उस खेत को मोल ले నువ్వు ఆ పొలాన్ని కొనుక్కో, जिसमें धन छिपा हुआ है। అందులో ధనము దాచబడి ఉంది. वो व्यक्ति गया ఆ వ్యక్తి వెళ్ళాడు, और अपना पूरा माल मत्ता जो कुछ भी पृथ्वी पर है वो सब बेच डाला और जाकर उस खेत को मोल लिया। తనకున్న ఆస్తులను అన్నింటినీ అమ్మి వెళ్ళి ఆ పొలాన్ని కొనుక్కున్నాడు. आमेन, ఆమేన్, हालेलुया। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. एक ही बात ఒకటే ఒక हमारी नजर के सामने रहे, ఒకే ఒక మాట మన దృష్టి ఎదుట ఉండాలి. मैं कैसे अनंत काल के जीवन में प्रवेश करूंगा, నేను నిత్య జీవంలోకి ఎలాగ ప్రవేశిస్తాను? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो दाखला, वो दृष्टांत उसी के लिए बताया। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆ ఉపమానాన్ని ఆ సాదృశ్యాన్ని ఇందు నిమిత్తమే చెప్పాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. वो व्यक्ति गया, ఆ వ్యక్తి వెళ్ళాడు, अपना सब कुछ बेच डाला, తనకున్న సమస్తమును అమ్మాడు, सारी बुराइयों को बेच डाला, తనకున్న కీడులు అన్నింటినీ అమ్మాడు, सारे पापों को बेच डाला, పాపాలను అన్నింటినీ అమ్మాడు, सब कुछ बेच डाला, వాటన్నింటినీ అమ్మి और फिर जाकर उसने उस खेत को मोल लिया। ఆయన వెళ్ళి ఆ పొలాన్ని కొనుక్కున్నాడు. आज आपके और मेरे सामने बस एक ही बात दिखे, अनंत काल तक ఈ రోజు నీ ముందు నా ముందు ఒక మాట కనిపిస్తుంది, అది నిత్య स्वर्ग జీవము. का राज, నిత్య జీవము इससे कोई न कोई धर्मशास्त्र को पूरा करते हैं तो हम अनंत काल के जीवन के भागी बन जाएंगे। ధర్మశాస్త్రమును నెరవేర్చిన వారం అవుతే నిత్య జీవానికి వారసులం అవుతాం. प्रतिदिन हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखने वाले बने, అదో దినము మన పొరుగువారిని ప్రేమించే వారమే కావాలి. यही सबसे बड़ी आज्ञा है। ఇది అన్నిటికంటే గొప్ప ఆజ్ఞ. इसको अगर हम पूरा कर लेंगे దీన్ని ఒకవేళ పూర్తి చేస్తే तो स्वर्ग राज हमसे दूर नहीं है, పరలోక రాజ్యం మనకు దూరంగా లేదు. अनंत काल का जीवन हमारे लिए दूर नहीं है। నిత్య జీవం మన కొరకు దూరంగా లేదు. अनंत काल का जीवन आज हमारे मुट्ठी में और हमारे सामने, हमारे पास में है। నిత్య జీవం అనేది ఈరోజు మన పిడికిట్లో మన
उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। దానికన్నా మనకు ఏమో చేయవలసిన అవసరం లేదు. धर्मशास्त्र का सिर्फ एक आज्ञा का पालन करें, अपने समान अपने पड़ोसी को यानी अपने साथ जीने खाने रहने वाले मनुष्य से हम लोग प्रेम रखें बस। ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి ఒక ఆజ్ఞ నెరవేర్చే చాలు. మన వలె నిన్ను వలె నీ పొరుగువారిని ప్రేమించడం అనగా మనతో కలిసి బ్రతుకుతూ తిరుగుతూ తింటూ నడుస్తున్న వారిని మనం ప్రేమించాలి. पूरा बाइबल हमने पूरा कर लिया है। బైబిల్ అంతా మనం నెరవేర్చిన వారం అవుతాం. आमेन ఆమేన్. हालेलुया హల్లెలూయా. मैं आपको अभी से ही सावध कर रहा हूँ, ఇప్పటి నుండి జాగ్రత్త పరుస్తున్నాను. आगे बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। రాబోయే దినాలు చాలా చెడ్డవి. अभी अच्छा है, उजाला है, अभी अपना घर संभाल लो। ఇప్పుడు బాగుంది, వెలుగుంది, ఇప్పుడే మన ఇల్లు చక్కబెట్టుకోవాలి. कल आप ये विश्वास में नहीं रहेंगे, मैं बोल रहा हूँ। రేపటికి ఇలాంటి విశ్వాసంలో మీరు ఉండరు నా ప్రియమైన వారా. एक छन्नी आने वाला है, ఒక జల్లెడ రాబోతుంది. एक छन्नी आने वाला है। జల్లెడ రాబోతుంది. वो छन्नी में हम सब डले जाएंगे। ఆ జల్లెడలో మనం అందరం పట్టుబడతాం. उस छन्नी में ఆ జల్లెడలో हम सबको डाला जाएगा। అందరిని వేస్తారు. अब वो छन्नी ఆ జల్లెడ ఏం చేస్తది? अच्छों को चुन लेगा మంచి మంచి వారిని ఏరుకుంటది. और जितना भूसा विश्वासी है ఎంతైతే పొట్టు విశ్వాసులు ఉన్నారో वो सब नीचे के వాళ్ళందరూ కింద పడిపోతారు, चले जाएंगे। కిందికి పోతారు. और वो भूसा के विषय में लिखा है, वो कहाँ डाला जाएगा ఆ పొట్టు విషయమే రాసింది, అది ఎక్కడ వేయబడును? बताओ, इस हम लोग मुंह खोल के बताओ। అందరూ నోరు తెచ్చి वो చెప్పండి. भी दृष्टांत में आज बताने वाला था, लेकिन दृष्टांत ज्यादा हो जाएगा। ఆ ఉపమానం నేను చెప్పేవానికి ఉపమానాలు యాత్రలో ఉన్న तो यात्रा में आपको ये दो बातें रोज सामने आएंगी। యాత్రలో ఉంటుండగా ఈ రెండు మాటలు ప్రతిరోజు నీ ముందుకు వస్తాయి. ये दो बातें, ఈ రెండు మాటలు, एक नामधराई ఒకటి అవమానము, और दूसरा अनादर। రెండవది నింద. लोग आपको निंदा करेंगे, आपका इंसल्ट करेंगे, ప్రజలు నిన్ను నిందిస్తారు, నిన్ను అవమానపరుస్తారు. आप रहेंगे మీరు ఉంటారా? स्वर्ग के लिए खड़े रहेंगे कि मुझे उसने ऐसा बोला मैं जाके फांसी लगाऊंगा। ఆయన నన్ను ఇట్లా అన్నాడు, నేను వెళ్ళి ఉరి పెట్టుకుంటాను. या ऐसे पगले लोग भी है, ఇలాంటి పిచ్చోళ్ళు ఉన్నారు. किसी ने कुछ बोला कि जाके यही फांसी लगा ले, ఒకరు ఏమన్నా అంటే వీరు వెళ్ళి ఉరి పెట్టుకుంటారు. फिर फांसी लगाए तो आप गए कि वो गए? అరే ఉరి పెట్టుకుంటే వారు పోయారా, నువ్వు పోయావా? नुकसान किसका हो? ఎవరికి నష్టమైంది? ये काम औरत को पूछ रहे। ఈ పనులు స్త్రీలు ఎక్కువ చేస్తారు. पति ने समझो एक झापड़ मार दिया या कुछ बोल दिया, बस हो गया खत्म, मैं आप नहीं जीऊंगी बोले। భర్త అనుకో ఒక మాట అన్నాడు, లేక ఒక చెంప దగ్గర కొట్టాడు, आप मैं नहीं जीऊंगी बोले, ఇక నేను బతక, मैं मरूंगी बोले, నేను చస్తా ये जाके फांसी लगा ले। అని ఈమె వెళ్ళి ఉరి పెట్టుకున్నది. ये मर गई। ఆమె చనిపోయింది. वो तीसरे दिन मना के 5वें दिन में दूसरी ला ले। ఆయన మూడో దినం చేసుకుని ఐదో దినాల రెండో దాన్ని तो తెచ్చుకున్నాడు. नुकसान किसका होने? నష్టం ఎవరికి? आज हम लोग भी ऐसे, ఈరోజు మనం అలాగనే ఉన్నాం. छोटी छोटी बात, చిన్న చిన్న మాటలు, छोटी छोटी बात చిన్న చిన్న మాటలే जिसके लिए वाट को- आपने अनंतता और स्वर्ग का राज खो दिया है। దాని కారణం నువ్వు నిత్య జీవం మరియు పరలోక రాజ్యాన్ని కోల్పోయావు. आप सदा ये बात को याद रखें। నువ్వు ఎల్లప్పుడూ ఈ మాటను జ్ఞాపకం ये ఉంచుకోవాలి. अपमान और ये नामधराई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ఈ అవమానము, ఈ నిందలు నాకేం చేయవు. कुछ नहीं। इस पर पानी डाल दो, वो जर्र से नीचे उतर। అదే మీద నీళ్ళు పోస్తే మనది జర్రమని జారిపోతాయి. मैं हर एक विश्वासी से कहता हूँ, तुम भैंस बन जाओ। నేను ప్రతి ఒక్క విశ్వాసంతో అంటాను, మీరు బర్రెలా కావాలి. क्या क्या क्या? ఏంటి ఏంటి ఏంటి? अरे पास्टर साहब हमको भैंस बनाने के लिए बात है। అరే పాస్టర్ గారు మమ్మల్ని బర్రెలు కమ్మంటాడు. आपने भैंस को देखा? బర్రె చూసారా మీరు? चिकना रहता हो, అది మృదువుగా ఉంటది, उसका स्किन इतना अच्छा रहता, डांबर जैसा रहता, लेकिन बहुत चिकना रहता। కానీ చర్మం ఏదైతే డాంబర్ లాగా ఉంటది, కానీ इसके ऊपर में आप लोटा भर पानी डाल दो, దాని మీద చెంపలు నీళ్ళు పోయి, यहाँ बकेट भर डाल दो, లేక బకెట్ నిండా పోయి 5 मिनट में, 5 मिनट का 1 मिनट में आपको 1 मिनट बूंद नहीं दिए, ఒక్క నిమిషం, 5 నిమిషాలు, ఒక్క నిమిషంలో ఒక బిందు దాని శరీరం మీద ఉండదు, जर से नीचे उतरेगा। మొత్తం కింద దారుతాయి. तो विश्वासी को भी इस जीवन में, इस संसार में भैंस के समान जीना है। అయితే విశ్వాసి తన జీవితంలో ఈ లోకంలో ఉండగా బర్రె వలెనే బ్రతకాలి. आपका पड़ोसी आपका निंदा करेगा, నీ పొరుగువాడు నిన్ను బట్టి అవమానిస్తాడు. आपका भाई भी हो सकता वो, और आपका दूर वाला भी हो सकता, नजदीक वाला भी हो सकता, నీ సహోదరుడే కావచ్చు, నీ దగ్గర వాడే కావచ్చు, నీకు దూరం ఉన్న వాడే కావచ్చు, रोज आपके साथ में रहने वाले भी हो सकते हैं। ప్రతిరోజు నీతో ఉండేవారే కావచ్చు. वो आपका अनादर करेगा, వాడు నిన్ను నిందిస్తాడు, वो आपका निंदा करेगा, ఆయన నిన్ను నిందిస్తాడు, आपको बदनाम भी करेगा, నిన్ను అవమానపరుస్తాడు. लेकिन फिर भी అయినను నీవు आपको
स्वर्ग के राज्य के लिए स्थिर खड़े रहना है పరలోక రాజ్యము కొరకై స్థిరంగా నిలబడాలి. और बहरा बन के जीना है. क्या बन के जीना है? हाँ? मैं एक अच्छा आइडिया बताऊं. ఒక మంచి ఐడియా చెప్తాను. आपको जिंदगी में अगर जीना ही है तो एक तो बहरा बन जाओ, दूसरा मुक्ता बन जाओ. మీరు జీవితంలో మీరు బ్రతకాలనుకుంటున్నారు కదా, మంచి మాట చెప్తున్నాను. ఒకట చెవిటి వాళ్ళే బ్రతకండి, రెండోది మూగ వాళ్ళే బ్రతకండి. ये दो अगर नहीं रहे ना, ఈ రెండు ఉండకపోతే आप स्वर्ग ऐसे ही पहुंच जाए. మీరు ఉంటే ఈ పరలోకానికి ये क्या करता है? ఇదేం చేస్తుంది? चुगलियां సాకు మాటలు सुनते వింటాయి, और फिर बोलते. మళ్ళీ మాట్లాడతాయి. ये दो ही है ఈ రెండే ఉన్నాయి जो इंसान के अंदर में सारे पाप को ला के रख दे. మనుషునిలోనికి పాపాలన్నీ తీసుకొని వస్తుంది. मैं सच कह रहा हूँ, నేను నిజం చెప్తున్నాను, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ. ప్రాక్టికల్ గా చెప్తున్నాను. मैं मेरे 30 साल के पूर्णकालीन जीवन में मैं ये दो पाप से बचा रहा. मैं ज्यादा बोलता नहीं, నా 30 సంవత్సరాల పరిపూర్ణ పరిచర్యలో ఈ రెండు పాపాలను తప్పించుకో ఎక్కువ మాట్లాడలేదు, ज्यादा बातें नहीं करता. ఎక్కువ మాట్లాడను. पूछ लेता हूँ क्या काम है, అడుగుతాను, ఈ పని काम बताओ, పని చెప్పండి, तुम्हारा काम कर देता. ఈ పని చేసేస్తా, तुम उधर, మీరు అటు मैं इधर, నేను ఇటు, बस. అంతే. उससे ज्यादा मेरे से नहीं होता. దానికంటే ఎక్కువ నాతో కాదు. इसलिए बहुत सारे विश्वासियों का मैं पंचायत कभी नहीं लगा. అందుకని విశ్వాసంలో పంచాయతీలు పెట్టాలండి. उससे आप कलीसिया नहीं चला पाओ. దాంతో మీరు సకాలంలో తప్పించుకోండి. प्रभु यीशु मसीह के समय में भी ये बातें थी. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సమయంలోని మాటలు प्रभु వినడం. यीशु मसीह पवित्र व्यक्ति है, फिर भी उनका नामधराई हुई है. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధమైన వాడు, ఆయనకు అవమానం वो కలిగింది. हमारा रोल मॉडल है, वो हमारा रोल मॉडल है. మాదిరిైన उनकी भी निंदा हुई है. ఆయనకు అవమానం కలిగింది. उनको भी लोगों ने गलत गालियां भी दी है. ఆయనను ప్రజలు చెడుగా తిట్టారు, उनको लोगों ने निंदा किया, నిందించారు, ఆయనను उनका अपमान किया, ఆయనను అవమానపరిచారు, उनको लोगों ने छल किया उनके साथ. ఆయనను ప్రజలు రేపు కొట్టారు, उनके बारे में गलत सलत बहुत कुछ बोला गया. ఆయన విషయమై అనేకమైన తప్పుడు మాటలు పలికారు. पर ఆయనను उन्होंने कभी कोई पाप नहीं. ఎప్పుడు ఏ పాపం చేయలేదు. उन्होंने सदा लोगों को आशीष ही दिया और आशीष ही दिया. उन्होंने कभी किसी के लिए श्राप प्रकट नहीं किया. ఆయన ఎల్లప్పుడూ ప్రజలను ఆశీర్వదించాడు కానీ ప్రజలను శపించలేదు. ये दो उनके साथ में भी हुए. ఈ రెండు ఆయనతో జరిగాయి. ये दो बातें उनके साथ में भी ఈ हुई. రెండు మాటలు पर अपना बलिदान का यज्ञ को पूरा करना ही है. మానవ జాతి అంతటి కొరకే శిలువ మీద నీ బలియాగపు యజ్ఞము పూర్తి చేయాలి. ऐसे ही అదే విధంగా हम सब के लिए कोई ना कोई बलिदान और ऐसा कोई ना कोई यज्ञ हमें भी इस पृथ्वी पर अर्पण करना है प्रभु को. అదే విధంగా మనం కూడా ఏదో ఒక బలియాగమును ఏదో ఒక యజ్ఞమును ఆ శిలువ మీద మనం అర్పించాలి, पूरा करना होगा. పూర్తి చేయాలి. मुझे भी నాకు और आप. మీరును. इसीलिए అందుకని परमेश्वर के वचन में लिखा है, దేవుని వాక్యమందు రాయబడింది, तू अपना क्रूस उठा నీవు నీ శిలువను ఎత్తుకొని और मेरा पीछे चल. నన్ను అనుకరించుతావు, నన్ను వెంబడించుము. अपना क्रूस उठा నీవు శిలువను ఎత్తుకొని और मेरे पीछे चल. నన్ను వెంబడించుము. इसका मतलब क्या है? దీనికి అర్థం ఏంటిది? क्रूस, శిలువ, बलिदान, బలియాగము, आपको और मुझको नहीं कुछ हमारे- ना कुछ प्रभु के लिए और स्वर्ग के जीवन के लिए, अनंत काल के लिए हमें कुछ ना कुछ हमें बलिदान करना होगा. నీవు మరి నేడు పరలోక రాజ్యము నిత్య జీవం కొరకై ఏదో ఒకటి బలియాగము పరిశుద్ధమైనటువంటి రక్తంతో కడిగి శుభ్రపరిచాడు. हम फिर से उसी कीचड़ में जाने की बातें कर रहे हैं. మళ్ళీ తిరిగి అదే బురదలోకి వెళ్ళే మాటలు మాట్లాడుతున్నాము. यही दुख प्रभु यीशु मसीह को कांटे की तरह चुभ रहा. ఈ దుఃఖమే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ముళ్ళులాగా పుచ్చుకుంటుంది. आपके मेरे कारण उनको रोज कांटा चुभता है. నిన్ను మరి నన్ను బట్టి ప్రతి దినం ఆమెకి मन में रखिए कि मैं रोज अपने आप को मारूं कूटूं और अपने आप को वश में रखूं. నీవు నిత్య జీవం కొరకే నీవు సిద్ధపడుతున్నావా? అయితే ఒక మాటను జ్ఞాపకం ఉంచుకో, ఏంటంటే ప్రతి రోజు నాకు నేను నల్లగొట్టుకొని నా శరీరం నా వశంలో నేను ఉంచుకోవాలి. क्योंकि ये देह ऐसी है ఈ శరీరం ఎలాంటిదంటే कि इसको रोज हमें मारना पड़ता है, ప్రతి రోజు దీన్ని నల్లగొట్టాలి, इसको रोज कूटना पड़ता ప్రతి है. రోజు దీన్ని నల్లగొట్టాలి. क्योंकि इसके उमंग को वश में रखने के लिए
हमें जरूर एक ऐसा लगाव न्याय से यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूं, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूं। अरे యెహోవాకు నాకు న్యాయము చేయడం నాకు ఇష్టము, आहा, అన్యాయముగా ఒకరి సొత్తు हम्म। పట్టుకొనుట నాకు అసహ్యము. तो परमेश्वर आपके पक्ष में खड़ा हो, అయితే దేవుడు నీ పక్షమున నిలబడతాడు. किसके कारण? ఎవరిని బట్టి? उसको अन्याय से डकैती से बहुत घृणा है। అన్యాయము ఇక వేరే వారిని అపహరించడం అనేది ఆయనకు చాలా అసహ్యం. ठीक है, సరే, आपके साथ ना अन्याय हुआ, మీకు అన్యాయం तो జరిగింది. यह परमेश्वर न्याय अपने हाथ में ले रहा है। అయితే దేవుడు ఇక్కడ న్యాయాన్ని తన చేతిలోనికి తీసుకుంటున్నాడు. वो कह रहा है, ఆయన అంటున్నాడు, मैं यहोवा हूं, నేను యెహోవాను, मैं डकैती से और अन्याय से मैं घृणा करता हूं। అన్యాయమును మరి దోచుకునేతనాన్ని నేను ద్వేషిస్తాను. किसी ने अन्याय से आपके ऊपर में बातें कहे हो, ఒకరు అన్యాయంతో నీ మీద మాట నేను బట్టి అన్నాను. तो आपके पक्ष में कौन हुआ? అది నీ పక్షంలో ఎవరున్నారు? आप बताइए, మీరు చెప్పండి. ये कौन कह रहा है? ఈ మాటలు ఎవరు అంటున్నారు? मैं यहोवा నేను యెహోవాను, अन्याय से అన్యాయమును और మరియు डकैती यानी धोखा, आपको धोखा। किसी ने लूट लिया, నీ ఒకరు దోచుకున్నారు, आपसे किसी ने अन्याय से पैसे छीन నీ लिए, దగ్గర అన్యాయంగా పైసలు తీసుకున్నారు, आपसे किसी ने 1000 रुपया लिया और दे नहीं रहा, నీ దగ్గర 1000 రూపాయలు తీసుకున్నారు కానీ ఇస్తలేరు, लूटा आपको, నిన్ను దోచుకున్నాడు, आपसे लूट लिया, నిన్ను దోచుకున్నాడు, आपसे अन्याय हुआ, నీకు అన్యాయం జరిగింది. तो अभी कौन उठा? అది ఇప్పుడు ఎవరు ఇచ్చారు? यहोवा యెహోవా आपके पक्ष में खड़े होकर आपके विरोधी के पक्ष में अब वो कार्य करना। నీ పక్షమున నిలబడి నీ వ్యతిరేకంగా ఉన్న వారి పక్షమున పని చేస్తున్నాడు वो कह रहा है, అని అంటున్నాడు. मैं ये चीजों से घृणा करता हूँ। ఈ రెండింటిని బట్టి నేను ద్వేషించుకుంటాను, घृणा ద్వేషిస్తున్నాను, घृणा मतलब అసహించుకుంటున్నాను, असह्य बहुत बेकार लगता है। చాలా అసహ్యము, नहीं, సహించలేదు, देख नहीं सकते। దాన్ని సహించలేదు. देखा, చూసారా, परमेश्वर దేవుడు अन्याय से అన్యాయముగా और लूटने वालों से घृणा करता है। మరి దోచుకునే వారిని అసహించుకుంటాడు. इसलिए मेरे प्रिय, అందుకని నా ప్రియమైన किसी వారు, के कर्जदार मत बनो। ఒకరికి రుణస్తులై ఉండదు. अगर आप किसी के देनदार है, ఇచ్చేది ఉండే ఎవరికైనా दे डालो, ఇచ్చేయండి. कभी आप किसी